बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व सेवाधारी सदा बेहद के मैंपन के समृद्धि स्वरूप, बेहद के मैंपन के समृद्धि स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, सदा बेहद का मेरा बाप है। इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाली, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाली अवतार हो। देह का आधार लेके विश्व परिवर्तन करने के लिए धरती पर आए हो, तो क्या होगा यहाँ पर? अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। जो बच्चे टेम्परेरी समय के लिए आए हैं और फिर जाना भी है, आप टेम्परेरी समय के लिए आए हो, लेकिन जो इन आंखों से देखते हो उसको मेरापन कभी नहीं करना, क्योंकि आप टेम्परेरी समय के लिए आए हो, मेहमान बन के आए हो। परिवर्तन करना है, फिर घर वापस जाना है। अब जाना है या सदा रहता है? क्वेश्चन मार्क। अवतार हैं, आए हैं, जब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसी अनुभवी मूर्त हो ना। अब थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं और 5 संकल्प करते हैं विश्व परिवार, विश्व शांति के लिए, बेहद की विश्व शांति। सारे मल्टीवर्स के अंदर चुंबक डालनी है, 5 संकल्प करने हैं दादाजी की याद में रह के। परम शांति। परम अशांति। ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण कब बनते हैं? जब दादाजी को जानते हैं, बाप की पहचान होती है, तब ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण जन्म जो है वो अवतरित जन्म है, आपका अवतरित जन्म। आप अवतरित हुए हो। आज आवाज में सभी को आवाज से परे, क्या बाप आवाज में आते हैं भी सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए। बाप किस लिए आए हैं? आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए। व्यक्त देश में, व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। आप क्या है? शरीर में प्रवेश किए हुए बच्चे हैं, जो 1008 आत्माएं हैं, वो अवतरित हुई आत्माएं। अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देश में अवतरित होते हो? क्वेश्चन मार्क। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। कितने वरदान देते हैं बापू जी? दादाजी कितने वरदान देते हैं? सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए हो। ये 108 और 1008 के लिए बोला है। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए हो। बापू जी ने बताया ना, छोटू राम के पास 108 और 1008 का रूप है, और दूसरा रूप धरती पर आया है। ये उनके लिए बोला है। सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति में नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा
सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम लेके आते हैं। अवतार क्या करते हैं? परमात्मा पैगाम लेके आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी हो। परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब हमारी देह नहीं है। देह भी बाप को दे दी। सर्व तेरा कहा, अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में ली है, बाप को लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भाग कैसे आ सकता है? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्पकाल का कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ एक बाप का, मैंपन सिर्फ एक बाप का रहा। मेरा बाप, मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मास्टर हूँ। तो ये बेहद का मैंपन, ये मैं बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है और बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे हो हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి స్పెషల్ సందేశము. 100% నిశ్చయము బాపు పైన తండ్రిని గుర్తించి ఒప్పుకొని తెలుసుకుంటేనే యథార్థంగా బేహద్ ప్రేమ అనేది బ్రాహ్మణాత్మలకి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకి, సాధారణ ఆత్మలకు కాదు, ఎవరైతే బేహద్ బాపుని, బేహద్ దాదాజీను ప్రేమగా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో, ప్రేమిస్తూ ఉంటారో, వారు సమానంగా అవుతూ ఉంటారు. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. స్వచ్ఛమైన మనస్తోటి తండ్రిని అంగీకరించాలి. అసత్యమైన మనస్తోటి అంగీకరించే వాళ్ళకు బాపు లేనే లేడు. ఈ యొక్క విశేష ఆత్మలకు, ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలకే మాస్టర్ జ్ఞానసాగరులు, విశ్వ పరివర్తక బ్రాహ్మణాత్మలు అని పేరు ఉంది. బ్రాహ్మణులు అని ఎవరిని అంటారు? బేహద్ కే బేహద్ బ్రహ్మ మా యొక్క ప్రేమని పొందేవాళ్ళు, తెలుసుకున్నవాళ్ళు, గుర్తించేవాళ్ళు, 100% నిశ్చయ బుద్ధితోటి ఉండేటువంటి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆత్మలకు బేహద్ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. మనము విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలం కనుక మల్టీవర్స్ పరివర్తన కొరకు రోజు మనము 5 సంకల్పాలు చేస్తూ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని, ప్రకాశమును తీసుకొని, ఇది మల్టీ యూనివర్స్ మొత్తంలో ఈ యొక్క పవర్ని ప్రసారం చేద్దాము. దానికోసం 5 సంకల్పాలు చేద్దాము. బాపూజీ చెప్పినటువంటివి విశ్వ పరివర్తన కోసం ఈ విశ్వంలో మహాశాంతి కలగాలి అని. మల్టీవర్స్ పరివర్తన ఏదైతే జరుగుతుందో అది ప్రకాశం లోపల, మల్టీవర్స్ లోపల పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. విశ్వ పరివర్తన యొక్క బాధ్యులు బేహద్ పిల్లలే. దాదాజీ యొక్క ప్రేమ లేకుండా
దాదాజీ యొక్క పరిచయం లేకుండా 100% నిశ్చయం లేకుండా 1% కూడా పవర్ అనేది రాదు. పవర్ అంతా లూజ్ అయిపోతుంది, లాస్ అయిపోతుంది. లూజ్ కనెక్షన్లో ఉంటే పవర్ లాస్ అవ్వక ఏమవుతుంది? పరివర్తన ఆ ఆత్మలతోటి జరుగుతుంది. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా ఉన్నవారికి 100% అటాచ్మెంటు అనేది తండ్రి పైన ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా బాపుకి విరుద్ధంగా ఒక్క మాట కూడా అనరాదు. మనసు లోపల రానివ్వరాదు. బాపుకు విరుద్ధంగా మనసు లోపల సంకల్పం వస్తే వాళ్ళు బేహద్ ఆత్మలు కానట్లే. బేహద్ ఆత్మ లోపల అసంపూర్ణమైన ప్రేమ ఉండదు. ఎడతెగని అటూటు ప్రేమ, అటూటు కనెక్షను ఉంటుంది. వారికే పవర్ అనేది లభిస్తుంది. ఈ పవర్ తోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది చేయగలుగుతారు. దాదాజీ యొక్క శక్తి లేకుండా ఒక్క అడుగు కూడా వేయటము, నడవటము మానవుడి వల్ల కాదు. ఇక బాపు యొక్క కనెక్షన్ లేకుండా కూడా పవరు రాదు. ఎందుకని అంటే కొంచెం లూజ్ కనెక్షన్ ఉన్న పవరు లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. పవర్ అనేది రాదు. ఆ ఆత్మకు కూడా కళ్యాణం జరగదు. దానితోటి ఎవరికి కూడా మేలు అనేది జరగదు. పరివర్తన కూడా కానే కాదు. తమ యొక్క పరివర్తన కూడా జరగనే జరగదు. ఇతరుల యొక్క సంపర్కంలోకి వెళ్ళటం వల్ల బాపు దూరం అయిపోతాడు. అందరినీ ఒక పక్కన పెట్టి ఏక్ బాపు దూజా నా కొయి అనే స్టేజ్కి రండి. మీరు దాదాజీ పైన ప్రేమ నిశ్చయము ఉంటేనే మాతోటి కూడా ప్రేమ అనేది పొందుతారు. ప్యార్ హీ పవర్ హై అంటారు కదా. ప్రేమ ఉంటే పవర్ అదంతటా అదే లభిస్తుంది. ప్రేమ లేకపోతే పవర్ అనేది రానేదారు. ఈరోజు నేను కోరుకునేది కూడా ఇదే అంటున్నారు. మా విశ్వ పరివర్తన బాధ్యత ఎవరికున్నది? సంగమయుగి బేహద్దు బ్రాహ్మణాత్మలకే. సంగమయుగంలో బ్రాహ్మణులైనటువంటి వారు బ్రహ్మ సంతానము, బేహద్దు మాతాపితల యొక్క సంతానము. దాదాజీ యొక్క టైటిల్ కూడా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఆలోచించుకోండి. దాదాజీ యొక్క కోరిక అనుసారంగా బాపూజీ దాదాజీ మిమ్మల్ని పరిశీలించారు, చూశారు. అప్పుడే బాపూజీ కలిశారు. అలాంటి వాళ్ళనే కలుస్తారు కూడా. వాళ్ళ నుండే ప్రేమ అనేది, వారికే ప్రేమ అనేది పొందుతారు. వారికే ప్రేమ పవర్ అనేది కూడా లభిస్తుంది. ప్రేమ ఎవరితోటి కలుగుతుంది అంటే ఎవరైతే మనసారా ప్రేమిస్తారో వారే బాపు యొక్క హృదయంలో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క పని బాపు యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా చెయ్యాలి. బాపు యొక్క ఆజ్ఞ లేకుండా ఒక్క శబ్దం కూడా అటు ఇటు నడవటానికి వీల్లేదు. ఇలాంటి ఆత్మలు బ్రాహ్మణ ఆత్మలు అని అంటారు. విశ్వ పరివర్తన యొక్క బాధ్యత సంగమయుగి బ్రాహ్మణాత్మల పైన ఉంటుంది. సంగమయుగి బ్రాహ్మణుల కొరకు బాపు డైరెక్షన్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. దాదాజీ కోసం ఒక సంకల్పం కూడా విరుద్ధంగా మాట్లాడరాదు.
ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలోకి వచ్చారో అప్పుడు బేహద్దుకే బేహద్దు ఆత్మలుగా అయ్యారు. వారు బాపుకు విరుద్ధంగా మాట్లాడితే బేహద్దు ఆత్మలు కానట్టే. మీరంతా బాపు యొక్క బేహద్దు బ్రాహ్మణ కులానికి దీపకులు. తన బ్రాహ్మణ కుల దీపకుల్ని కలుసుకోవడం కోసమే బేహద్దు బాపు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? బ్రాహ్మణులతోటే కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. బ్రాహ్మణుల ద్వారా కళ్యాణం అవుతుంది. విశ్వ పరివర్తన ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది? బ్రాహ్మణ ఆత్మల ద్వారా కుల దీపకులకి లభిస్తుంది. బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు? బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు బ్రాహ్మణ కుల దీపకులు, సుపుత్రులు. ఢిల్లీ యొక్క సుపుత్రుల పిల్లలతోటి బాపు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ కుల దీపకుల్ని కలుసుకోవటం కోసం బాపు వచ్చారు. చైతన్య దీపాలని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. మీరంతా చైతన్య దీపకులు. ప్రతి ఒక్క చైతన్య దీపకులు విశ్వానికి వెలుగునిచ్చే చైతన్య ఆత్మలు. సమస్త దీపకుల యొక్క సంబంధం ఒక్క పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడితోటే ఉండాలి. పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడు అన్న బేహద్దు దాదాజీ. ప్రతి ఒక్క దీపము వెలుగునిస్తూ ఉంటుంది విశ్వం యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించుటకు. ఈ వెలుగు మెరుపునిస్తూ ఉంటుంది. ఈ దీపాలే కిరణాలను, కాంతి కిరణాలను, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క కిరణాలను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటాయి. విశ్వం పైన కూడా వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి అందమైన దృశ్యము బాపు దీపకులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా సర్వ దీపాలతోటి వచ్చేటువంటి వెలుగు యొక్క ఛత్ర ఛాయని చూస్తూ ఉన్నారు కదా. లైట్ మైట్ స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకోండి. స్వస్వరూపంలో కూడా స్థితి కండి. తోడుగా విశ్వసేవ కూడా చేస్తూ ఉండండి. స్వస్వరూపము, సేవా స్వరూపము రెండిటి యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉండండి. ఈ యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. మీరు ఎంత శక్తిశాలి ఆత్మలో కదా. విశ్వ ఆత్మలు మెరిసేటువంటి ప్రకాశంలో వెలిగేటువంటి దీపకులు. ఎంత గొప్పగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు, ఈ అనుభవం పొందుతూ ఉన్నారో చూసుకోండి. అంధకారాన్ని తొలగించే గొప్ప కాంతిని ఇచ్చేటువంటి కుల దీపకులు, భ్రమించే వాళ్లకు ప్రకాశాన్ని అందించేటువంటి జగతి జ్యోతులు మీరు. తపించేటువంటి ఆత్మలకి దారి చూపించేటువంటి ఆత్మలు. ఇలాంటి దీపాలకే దీపం ఆరిపోతూ మెలుగుతూ ఉంటే ఇక భ్రమించేటువంటి ఆత్మల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? ఎక్కడైతే అంధకారం ఉంటుందో అక్కడ ప్రకాశం ఉండదు. కాబట్టి వెలుగుతూ ఆరిపోయేటువంటి దీపాలను ఎవరు ఇష్టపడరు. సదా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న దీపాలనే చూస్తూ ఉంటారు. డ్రామా యొక్క రహస్యం అనుసారంగా మీరు బ్రాహ్మణులై మేల్కొన్నారు. అందరినీ మేల్కొల్పండి. వెలుగును అందించండి. బ్రాహ్మణుల యొక్క జ్యోతిని సమాప్తం చేయండి. విశ్వంలో అంధకారాన్ని సమాప్తి చేయండి. పగలు రాత్రి
అని కాకుండా రాత్రిని పగలుగా తయారు చేయండి. మీరు చైతన్య దీపాలు. మీకు ఈ బాధ్యత తప్పకుండా ఉన్నది. ఈరోజు బాప్ అందరి యొక్క కిరీటాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. కిరీటము అనగా బాధ్యత కిరీటము. శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మీరందరూ మరజీవాగా అయ్యారు. బాధ్యత కిరీటాన్ని ధారణ చేశారు. జన్మతోటే మీకు బాధ్యత కిరీటము లభించింది. దీనికి స్మృతి చిహ్నంగానే రాజకుమారులకు పుట్టుకతోటే కిరీటాన్ని పెడుతూ ఉంటారు. సదా విశ్వ సేవాదారి బాధ్యతా కిరీటము పొంది కిరీటదారులుగా అయ్యి సేవలో నిమగ్నమయ్యేవాళ్ళు. కిరీటదారులు మీరందరూ కూడా దృఢ సంకల్పం తీసుకొని కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ చేసుకోండి. కిరీటం లూజుగా ఉంటే పడిపోతూ ఉంటుంది, శోభనీయంగా కూడా ఉండదు. బాధ్యత కిరీటం కరెక్ట్గా పొందితే పవర్ అనేది వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. లూజ్ కనెక్షన్ ఉంటే పవర్ రాదు. పవర్ లేకపోతే విశ్వ పరివర్తన కొరకు మీరు ఫిట్ కాలేరు. కనెక్షన్ ఉంటేనే ఫిట్ కాగలరు. కొంచెం కూడా అంశ మాత్రంలో కూడా తేడా అనేది ఉండరాదు. ఆత్మ లోపల పూర్తిగా పవరు అందాలి. ఆత్మ శక్తిశాలిగా అవుతుంది. ఆ ఆత్మే విశ్వ పరివర్తన కార్యం చేస్తూ ఉంటుంది. परम महाशांति, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, धन्यवादाలు. परम महाशांति.